मंगदा जवाब दी रैली विच स्टेज ते विराजमान फतेहगढ़ साहब हलके दे मुख सेवादार मेरे बहुत ही सत्कारयोग सरदार दिदार सिंह जी भट्टी साहब, मेरे भरावां वर्गे दोस्त गुरप्रीत सिंह जी राजू खन्ना साहब, यूथ अकाली दल दे जिला प्रधान देहाती सरबजीत सिंह जी झिंजर साहब, मेरे छोटे वीर गुरविंदर सिंह भट्टी साहब, जशन जी, चनारथल साहब, विक्की मित्तल जी, ते मंच ते पंडाल च विराजमान यूथ अकाली दल दे मेरे बहादुर वीरो, गज वज के फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला बोलदे भट्टी साहब ने कई गल्लां, समा तां थोड़ा लिता पर गल्लां सारियां जचा के कह गए। मैं भी इन्हां नूं कह रहा सी, तां ही कह रहा सी माइक मेरा चंगी तरह फिट कर दिओ, जे बाहां वेलियां ना होईयां तां हिसाब ते जवाब किवें लवांगे इन्हां तों। सो अज जिहड़ा यूथ मंगदा जवाब दियां रैलियां दा सिलसिला शुरू कीता है, हर विधान सभा हलके च जाके जिवें श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान साहब ने पंजाब मंगदा जवाब दियां रैलियां शुरू कीतियां, इसे तरह यूथ मंगदा जवाब रैलियां यूथ अकाली दल कर रहा। अज 4 साल तो उपर हो गए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनया, ते मैनू तकरीबन हर रैली तो बाद पत्रकार सभान जो सवाल पूछते हैं, मैनू पूछते हैं जी तुसी किन्ना गल्लां दा जवाब मंगते हो कांग्रेस पार्टी। असी जवाब मंगते हैं कांग्रेस पार्टी तो, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार तो पूर्ण कर्जा माफी का जवाब मंगते हैं। असी जवाब मंगते हैं घर घर नौकरी दे कीते वादे का। असी जवाब मंगते हैं 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ते का। असी जवाब मंगते हैं हर एक नौजवान नूं स्मार्टफोन देने के वादे का। असी जवाब मंगते हैं जिहड़े साडे गरीब भरावां नूं, साडे मित्रां नूं SC स्कॉलरशिप का वादा किया सी, उहदा जवाब मंगते हैं। असी जवाब मंगते हैं 5100 रुपया शगन ते 2500 रुपया पेंशन का। असी जवाब मंगते हैं जिहड़े मैनीफेस्टो दे विच शहीदे आजम सरदार भगत सिंह के नां ते जिहड़ियां नौजवानों वास्ते स्कीमां पाईयां गईयां, उन्हां दा जवाब मंगते हैं। असी जवाब मंगते हैं जिहड़े गरीब साडे भैण भरावां नूं मकान पा के देण दा वादा किया गया सी, उन्हां गल्लां दा जवाब मंगते हैं। वीरो, बड़ी हैरानी की गल है, हिंदुस्तान के इतिहास शायद पहली बार होया होएगा कि किसी सियासी पार्टी के आगू ने पवित्र गुटका साहब से हथ रख के कसमां खादियां होण। मैनू याद है, थोनू भी जरूर याद होगा, पवित्र गुटका साहब हथ च फड़ के तख्त श्री दमदमा साहब वाल नूं हथ करके ते दसम पिता साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरणों की सौं खाधी सी। अज इस पवित्र धरती ते खलो के जिस धरती नूं असी हर रोज सिजदा करते हैं, अज इस धरती ते खलो के इन्हां गल्लां दा, इन्हां कीते हुए वादियां दा, इन्हां पाईयां हुईयां कसमां दा जवाब लैण आए। वादे करके सरकार बना ली ते फिर तू कौन ते मैं कौन? क्योंकि यूथ मंगदा जवाब है। अज मैं विस्तार नाल केवल नौजवानों दीयां गल्लां करन आया है, वरना समा बड़ा लंबा हो जाना है ते आथन हो जानी है इत्थे बैठिया बैठे जे सारियां गल्लां विस्तार नाल करन लग पए। वीरो, 60% आबादी पंजाब दी नौजवानों दी है।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਐਤਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੋਲਣੇ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਸਿੱਟ ਦਿਆਂਗੇ ਇਦੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਆ ਕਾਰਡ ਭਰਾਏ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਾ ਕੇ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਭਰਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਸੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਆਪਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ, ਹਰ ਘਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਡ ਤੇ। ਲਿਖਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਯੂ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਪਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, one job per family will be provided to unemployed youth between the age of 18 and 35 years। ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। Till the time such employment is provided, they will be given an unemployment allowance of 2500 rupees per month। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, 2500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਊਂਗਾ। ਤੇ ਆਹ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਆਹ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ 420 ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆ 50 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 2500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। 2500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, 50 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 50 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, 1,25,000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 55 ਲੱਖ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, 55 ਲੱਖ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਸਲਾ ਚੱਕਿਆ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 35,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2,48,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ 35,000 ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਫੋਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਵੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਇਹ ਰਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ। कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਫੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ,
ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਕਾਹਦਾ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਓ ਹੱਥ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫੇਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਸਰਗਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਉਹਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਪਰੋਨੋਰਫਿਨ ਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀਰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਕਾਊਂਟਡ ਫਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ 5 ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਬਿਊਪਰੋਨੋਰਫਿਨ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ 5 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਫਿਗਰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਬੈਠਾ। 5 ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਗਾਇਬ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 5 ਕਰੋੜ ਟੈਬਲੇਟ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਵਕਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝ ਜਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਸੰਜੀਦਾ ਆਪਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 3 ਸਕੀਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ, ਆਪਦਾ ਆਈਡਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਕੀਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਰੱਖੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸਕੀਮ। ਹੁਣ ਹਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 25,000 ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਸੰਦ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 1 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 12,000 ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਟਰੈਕਟਰ ਪਿੰਡ ਮਗਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ? ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੂਜੀ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ 1 ਲੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਓਲਾ ਤੇ ਊਬਰ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 4 ਲੱਖ ਗੱਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 12,000 ਪਿੰਡ ਹੈ, 40 ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੰਡ ਮਗਰ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਟਾਇਰ ਘਸਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚਲਾਤੀ ਅਸੀਂ, ਯਾਰੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ। 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ 5-5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹੋਣੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਐ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।